हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, पूर्व क्लास रे हमें FC4 रो चतुर्थ क्लास करथिले आज FC क्लास रो लास्ट FC4 रो लास्ट क्लास कारण FC4 रो फर्स्ट चैप्टर टा हमरो सरी जीव आज। हमें जो पूर्व रो क्लास करी 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 आसुछे FC2 कले FC4 कले या पर हमें FC5 करबा सबरो फर्स्ट चैप्टर सारिला परे तापर थरे तांको सेकंड चैप्टर को जीवा। तो एथिरे काहार किछि जदि डाउट रहउची ताले निश्चिंत भाବରେ कमेंट रे पचारि परिबे, निश्चिंत भाବରେ नचेत सेथिरे होची मोर इंस्टाग्राम आईडी शो करूची, सेथिरे मोर नंबर शो करूची। आपन जहार जहा भी डाउट अछि किछि भी पेडागोजी रिलेटेड किछि भी डाउट अछि ताले निश्चिंत भाବରେ पचारि परिबे, मु निहाती भाବରେ संगे संगे उत्तर दे देबी। नचेत नेक्स्ट वीडियो रे ताको एक्सप्लेनेशन कर देबी जदि एक्सप्लेन करिवार किछि जिंस थिबो। तो आज FC4 रो लास्ट क्लास या पर हमें FC5 को जीवा आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन। तो आज जति जो बाकी अछि शिक्षण प्रक्रिया रे सहायक प्रदानकारी भूमिका रे शिक्षक माने फैसिलिटेटर हिसाब रे एटा आगुरु हम कहि देइछे, आगुरु मध्ये हमर एटा माने हम क्लास रे कहिछे एटा। तो आज सेथरे किछि नुवा नाही, सेही पुणा जिंस ही अछि, किंतु बुझीबा अंडरस्टैंडिंग लेवल देखिला बेले एटा बहुत माने बहुत मायने रखुचे एटा। तो आजिरो क्लास रे हमें होची आजिरो क्लास को आरंभ करिबा। आजिरो क्लास आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तन को होची कहि दउची जे आमे आमो यो चैनल रे ओनली पेडागोजी पढिबा, सेति चैनल ना ओनली पेडागोजी रखाई पेडागोजी ही हमें पढिबा। कंटेंट तो एमती भी तमे पढिले बुझी जाई परिबो, कंटेंट तो तमे पिला पढी पढी आसुचो, किंतु पेडागोजी टा हम पई नुवा ना, कारण जेहेतु आमे गोटे प्रोफेशनल कोर्स रे जॉइन करिचु, से डीएलईडी हो किंबा बीएड हो, प्रोफेशनल कोर्स जॉइन करछु माने कोन हमर एठी हो जे एकना पेडागोजी टा मुख्य, फाउंडेशनल कोर्स टा हमर मुख्य नल केम आमे जदी पेडागोजी न बुझिथिबा ताहले एटा स्कूल रे अप्लाई करिबा केमती, एटा ही तो स्कूल रे अप्लाई होबो ना, ना स्कूल रे कंटेंट अप्लाई करिवो। कंटेंट तो जहा पढिथिबो, जहा बुझिथिबो, जहा घोषिथिबो, जेमती प्रकार कंटेंट मने रखिथिबो, कारण कंटेंट तमे पढी पढी आसुचो पिल्ला बेले, किंतु से जो कंटेंट ता पढेबा पई जहा जहा माने जो मेथड जो अप्रोच दरकार सेटा दबो पेडागोजी। खाली तो हमें कंटेंट स्कूल को जाई संगे संगे हम कंटेंट खाली पढै दबान ना, ता पई जो सेटअप रहइबो, ता पई जो पूर्व प्रस्तुति रहिबो, ता पई जो प्री स्टेज रे जो जिंस गुडा होबा कथा, प्री स्टेज हो व्हाइल स्टेज हो आफ्टर माने जते बळे भी हो, प्री व्हाइल पोस्ट जते बळ जो स्टेज हो, इस स्टेज रे हमको पेडागोजी हेल्प करिवो जे गोटे क्लासरूम को मैनेजमेंट करिया पई, क्लासरूम रे क्वालिटी एजुकेशन दबा पई हमको कोन पेडागोजी हेल्प करिवो। तो सेति पई सेही दृष्टि पेडागोजी टा होची बहुत इंपोर्टेंट। तो आजिरो क्लास को आरंभ करिबा। तो आजिरो क्लास रे अछि हमर कोन ना शिक्षण प्रक्रिया रे सहायता प्रदानकारी भूमिका रे शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया रे सहायता प्रदानकारी भूमिका रे शिक्षक माने कोन बुझछो, जो शिक्षण प्रक्रिया टा हमर चलची लर्निंग प्रोसेस टा चलीची माने स्कूल कलु, स्कूल रे पाठ पिला होची एकना पढिले, पिला के नुवा कथा सिखिले, ताकू दैनंदिन जीवन रे अप्लाई कले, ए सब जो जिंस चलीची सॉरी, ए सब जो जिंस चलीची, ए सबुर जो जिंस रे जाकना जो जी होचे हमको मेन हेल्प करूची, जी हमको ए जिंस रा फैसिलिटी देउची, जी हमको हम प्रॉब्लम रो सॉल्व करिबारे हमको सहायता करूची, बुझि पाछो म कोन कहूची, सी होची फैसिलिटेटर बा शिक्षक। खाली हमें शिक्षक को जने फैसिलिटेटर हमें एठी कहूचे कारण से हम सहित डायरेक्टली कनेक्ट हेक अछन, बट ऑल एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स, एजुकेशनल बॉडी रो सब स्टेक होल्डर्स माने से मान होचंती गोटे फैसिलिटेटर, बुझि पाछो। तुम स्कूल रो एचएम मध्ये जने फैसिलिटेटर, मे भी से पढ़ौ थाई पारंती अपन तुम मन को, मे भी से न पढ़ी पाउथांती,
କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଏଜୁକେଶନାଲ ବଡିର ତ ସବୁତକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଟା ତମ ରିଲେଟେଡ, ତମକୁ ସିଏ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ସିଏ ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେ ଟିଚରଙ୍କ ଭଳି ତମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ସେ ବି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଟିଚରଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଆମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଶିକ୍ଷକ। ସେ କଣ ଦେଲା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଁ ପଢେଇଦେଲି ବାଇପୋଲାର, ଟ୍ରାଇପୋଲାର, ଟେଟ୍ରାପୋଲାର, ତା ଉପର କୋଟେସନଟା ହିଁ ଏଇଟା। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଇନଭିଜିବଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କଣ? ମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ସୂତାରେ ଯୋଡି ହେଇଛି ଏମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନହେଲେ କ୍ଲାସଟା କେମିତି ଚାଲିବ? ଯଦି ଜଣେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେ କ୍ଲାସଟା କଣ ସେତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଆମକୁ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିଚର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ଟିଚରଙ୍କର ବିହେଭ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଆମେ ପଢିବା, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଅଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। এই ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିଯାଅ। ଆଗୁ ଆମେ ପଢା ଅର୍ଥଟା ଖାଲି ବୁଝା, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କଣ? ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛି ଯେ ପିଲା ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପିଲା ହଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଖରେ ସେ ନଲେଜଟି ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ ନଲେଜକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ ତା ଦେହରେ ସେ କିଛି ମଡିଫିକେସନ କରିଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କଣ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ଜାଣିଥାଏ। ବାହାରୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି, ଆମର ବାହାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା କିମ୍ବା କଣ ଦେଖିଲା, ସେଇଟା ତା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍କିମାରେ ରହିଥାଏ। ସ୍କିମା ବି ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ଆଗକୁ ଅଛି ସବୁତକ। ସ୍କିମାରେ ତାର ରହିଥାଏ। ତାପରେ ୟା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଗକୁ, ଆଡାପ୍ଟେସନ, ଇକ୍ୟୁଲେସନ, ତାପରେ କଣ ଆକୋମୋଡେସନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ବହୁତ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏଗୁଡାକ, ବୁଝୁଥା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କହିଲେ ପିଲା ତାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବା ସେତିକି ନା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକୁ ସଂଗଠନ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡିଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ, ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗଠନ କରିବା, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗଠନ କରିବା, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସଂଗଠନ କରିବା, এটা হচ্ছে জ্ঞান সংগঠন। সিম্পল ওয়েରେ ବୁଝିଯାଅ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଦେଖ ଲେଖିଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲା? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି ପଢଉଛନ୍ତି ପିଲା ତା ବିଷୟରେ 1% ହଉ ପଛେ ପିଲା ଜାଣିଛି। ତାର ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ଯୋଉ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଦବା, ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ତାର ସୃଷ୍ଟି ହବ ତା ପାଖରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିଥାଏ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଣ ଦେଲା? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏକି ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଯୋଉ ସିଏ କଥାଟାକୁ ପୁରା ବୁଝ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଏଟା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯିଏ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଟିଚର ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଯିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏତିକି ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर टीचर को रोल कौन तापर स्टूडेंट को रोल कौन ये सब पूरा क्लियर ये सब विषय कॉन्सेप्ट क्लियर टीचर को काम कौन बुझी पारलो एतक पूरा क्लियर है परीक्षा रे क्वेश्चन देखला माने आंसर जेमती तुम मुंड भीतर कौन आंसर गुड़ा थिबो माने कौन ता बेले कौन बहिर जा लिखा है ताकू मन रखे ताल तुम घुसिले सेटा ना से क्वेश्चन टा जेमती अंडरस्टैंडिंग हेई पारथुओ तुम से क्वेश्चन टा जेमती बुझी पारथुओ जे क्वेश्चन टा पचारिछि कोन प्रकृत आमको से कौन लिखा कहूँ एति जानी पारथुवा दरकार शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी को आवश्यक सहायता प्रदान करने परिप्रेक्षी जड़े शिक्षक निम्नलिखित पदक्षेप ग्रहण करेंगे शिक्षक कौन कौन पदक्षेप ग्रहण करेंगे से शिक्षण को मूर्त एवं फलप्रद करने वास्तव शिक्षण परिवेश सृष्टि करेंगे शिक्षण को कौन करेंगे ना मूर्त और फलप्रद करने वास्तव शिक्षण परिवेश माने रियल फील्ड गोटे रियल एनवायरनमेंट गोटे क्रिएट करबा दरकार ना कि तमे मने को रियल एनवायरनमेंट माने गोटे एग्जांपल आमे जेन पूर्व देथिले गछर अंश गुडी को विषय पढ़ा होउची क्लासरूम रे गछर पार्ट गुडा को विषय पढ़ा होउची गछर को पार्ट को कोन कोन लीफ कोन ए सब जिंस विषय पढ़ा होउची जदी आमे से पिलाटी को क्लासरूम बाहर को नै किना गोटे कोन गछ पाखरे छिड़ा करिके गछ पाखरे नले गछ चारिपटा होची पिला मानको छिड़ा करिके टीचर होजंती निजे देखे देबे एई जिंसटा होची एया एई जिंसटा एया एई लीफ द्वारा कोन हुए एई जो किना तार जो टंग द्वारा कोन हुए ई जो होची कोन कहले जो जिंस गुडा को गछर अछि से जिंस गुडा को जदी आमे तार शाखाटा केमिति हेची तापर गछटा केमिति होची आगिना आलोक शोषण करते गछटा केमिति खाद्य प्रस्तुत करते ये सब जिनस गुड़ा को जदि आमे प्रकृत रे रियल फील्ड वास्तव परिवेश गोटे सृष्टि करि परिबा ताले शिक्षण जो ज्ञान संगठन से कहलेनी आउरी इफेक्टिव हो बुझि परछो द्वितीय पॉइंट कोन कहला द्वितीय पॉइंट कहला दैनंदिन जीवन में देखा जाउतबा वास्तव समस्या गुडी को समाधान पई उपयुक्त पद्धति गुडी को संपर्क शिक्षार्थी मानक सूचना देबा देखो समस्तंकर जो मान जो पिला अछंती समस्तंकर रियल लाइफ टा अलगा स्कूल लाइफ टा अलगा किंतु मु तुमको आगुरु कहछि रियल लाइफ टा कोन प्रभाव पकाई थाए स्कूल लाइफ ऊपर प्रभाव निश्चित भाव पकाई थाए सेति से कहला दैनंदिन जीवन में देखा होता वास्तव समस्या गुडी को पिला मानकर मानेकर एजुकेशन रिलेटेड हो किंबा एजुकेशन माने देखो करिकुलम रा हमर रिलेटेड हो किंबा तार हो जे कि निज माने पर्सनल रिलेटेड हो माने पिलेटर कोन प्रॉब्लम होची यदि टीचर ता पई किछि पद्धति देई परिबे ता पई यदि किछि सॉल्यूशन देई परिबे ताल से पिला पई बहुत बहुत गुण रे बेटर हो कारण टीचर जदि समिति माने कोन कहलो टीचर जदि समिति पिला मानक सहित समिति मिसु थिबो पिला मानक माने जेमति तांको भलो मंद तांको यदि प्रॉब्लम किछि ना समस्या समाधान करथो ताल से टीचर ता से स्टूडेंट पई कोन आइडियल टीचर जने आ जने आइडियल टीचर ताको यदि किछु गोटे मेथड कहले नाही तू एमिति कर एमिति कले ए जिंसटा सॉल्व हेई परिबो ताल से निश्चित मानिबो ना नाही मानिबो बस एई कथा एड देला ताबेला उपरोक्त समस्या गुडे समाधान में शिक्षार्थी कौशल बताइबा ए जो कौशल स्किल गुडी को कहबा कौशल बताइबा जने सहायक भाबे दायित्व तुलाइबा कौशल बताइबा जदि से किछि प्रॉब्लम होउची तारो किछि प्रॉब्लम पडुची गो जिंसला गोटे करि पारुनी गोटे प्रोजेक्ट दियछि करि पारुनी टीचर सही जगह से कोन ना सहायता प्रदान करिवे किछि गोटे स्ट्रेटजी ताऊ कहबे एई स्ट्रेटजी अपना एई स्ट्रेटजी अपनाइले तो कोन हबो ना ई प्रॉब्लमटा सॉल्व हेई पारिबो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटर सेति में सांगु तो कोन ना फैसिलिटेटर को आजे सहायता प्रदानकारी बुझि परलो तापर से कहला विभिन्न तथ्य धारणा एवं विषय वस्तु संपर्क रे सूचना प्रदान करिया समय रे सेसो मध्य थिया पारस्परिक संपर्क विषय रे विशद भाव आलोचना करिवे से देला जो कांसेप्ट गुडी को होची पिला मानु कहइबो विषय वस्तु रिलेटेड हो किंबा अन्य रिलेटेड हो जो कांसेप्ट गुडी को कहइबो से गुडा प्रदान करे समय सेसो मध्य पारस्परिक संपर्क
ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, ବହିରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, ମାନେ ବହିରେ ମୁଁ ପଢଉଛି ମନେକର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରିଅଲ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୁଁ ଯଦି ପିଲାଟିଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ରୋଡରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଛ, ରୋଡରେ କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବା ଦେଖିଛ, ଆମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଢିବା ନା। ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଦିନରେ ଥରେ ନା ଥରେ ଦେଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ନ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଇମାଜିନ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ବହିରେ ଆମେ ପଢିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆମେ ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବା, ପିଲେ କହିବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ କାରଣ କରିବା। ନ ହେବା ପାଇଁ ନା, ତମେ ଯୋଉ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଦେଖିଲ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ ଥିଲା, କାହାର ମାନେ କୋଉ ଜଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଥିରେ ଭୁଲ ଥିଲା, କିଏ ରଙ୍ଗ ସାଇଡରେ ଆସୁଥିଲେ, କିମ୍ବା କିଏ ଓଭର ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଥିଲେ, କଣ ହଉଥିଲା, କିମ୍ବା କିଏ ହଉଛି ଯାଇକିନା ହର୍ନ ଦେଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଗୁଡା ଦେଇନଥିଲେ। ଏଗୁଡା କହୁଛି ପିଲା ଭିତରେ ମାନେ କଣ, ପିଲାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି, ରିଅଲ କନସେପ୍ଟଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ତମେ ବୁକ ରୁ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ପଢେଇବ, ଏଇ ଦିଟା ଏକ ରିଲେଟେଡ ଥିବା ଦରକାର, ରିଲେଟେଡ ହଉଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି ରିଅଲର, ଏଇ ରିଅଲ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିତ କରିବା ବୁକର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଦିଟାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବନି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହବ, ସେଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ କରେଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ କାମ କଲେ, ବୁକରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଦେଇ ତାର ରିଅଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦିଟାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଡିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯୋଡିବା। ବୁଝିଲ, ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ଏଠି ବି ଜଣା ପଡିଲା। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ହାସଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଟିଚର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିକିନା ପଢଉଥିବ, ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ଟିଚର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନା ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ତାର ଯୋଉ ପଢେଇବାଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଲା ନା ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି କେମିତି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କଣ ନା, ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ କମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଯେ ପିଲା ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଭଲ କରିବେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢେଇଛି ଯେମିତି ପୁରା 100ରୁ 100 ରଖିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେମିତି ଭଲ କରିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଯେମିତି ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ନହେଲେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ମୁଁ ମନେକର ପଢଉଛି ସାଇନ୍ସ, ଯେମିତି ସାଇନ୍ସରେ ହଉଛି ପିଲାଟି କଣ ରଖିଥିବ ନା, ହଉଛି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ସାଇନ୍ସରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡା ପୂରଣ ହବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟିଚର ରଖିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ, এইগুଡିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ପିଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକେଇବାନି, ପ୍ରେସର ପକେଇବାନି, କାଲି ଘୋଷିକି ଆସିବୁ ମାନେ ଆସିବୁ ତୁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ କଣ? ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ନା, ଏଇ ଯଦି ପିଲାଟି ଘୋଷି ପାରୁନି ତ ପିଲାଟି ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଘୋଷିବା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ କରୁନେ, ତମ ପିଲାଟିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଷିବା ପାଇଁ କହିବା? ତ ପିଲାଟି ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରେସର, ପାଠର ଯୋଉ ବର୍ଡନଟା, ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ନ ପକେଇକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମେସନ କରିକି ନା, ନହେଲେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟି ପିଲାଟି ଯେମିତି କଣ ନା ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ସେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ମନେ ରହିବ। ତ ମନେ ବୁଝିଥିବା ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହିବ ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ନିଜ ଏକ୍ସାମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଡେଲି ଲାଇଫରେ ହଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଲା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମସଚେତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷଣ ସାଧନ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତନ, ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଲ୍ଫ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଯେ ନିଜର ସମସ୍ୟା କଣ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସେ କଣ ଆନାଲିସିସ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର।
ତ ଏଗୁଡିକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆତ୍ମସଚେତନ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ନା ହଉଛି କଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ LTM ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଏମିତି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିବ, ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଯେମିତି ପିଲା ନିଜେ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି। ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଇବେ। ସେଟା ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଯାହା ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖେଇଛ, ଯାହା ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପିଲାଟି ଶିଖୁଛି, ସେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଥିଲି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ସେ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣେଇବା ଦରକାର, ସଡ଼କର କୋଉ ପଟେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସଡ଼କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦବ, ଫୁଟପାଥରେ ସଡ଼କରେ କୋଉ ପଟେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଫୁଟପାଥରେ ସଡ଼କରେ କୋଉ ପଟେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସଡ଼କ ଯୋଉ ଫୁଟପାଥ ଅଛି ତାର ସଡ଼କର କୋଉ ପଟେ ଚାଲିବା ଦରକାର, କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଦବ। ଏସବୁ ରୁଲ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସେ ବହିରେ ପଢିଲା ସେଗୁଡିକ ଯେମିତି ସେ ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରୋଡରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲ ପୁରା କନସେପ୍ଟ? ଖାଲି ଏୟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପଢଉଛେ ସେଇଟା ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋଟିଭ ହେଇଯିବ ସେବେ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରଟା ପୁରା ନାରୋ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବ୍ରଡ ଥିଙ୍କିଂ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବନି। ଆମେ ପିଲାଟିକୁ କେବଳ ଯଦି କେବଳ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପଢେଇବା, ଏକ୍ସାମ ହିଁ କେବଳ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଏତେ ବୁଝିବ କଣ, ସେ ତ ଘୋଷି ଦବ, ତାର ଘୋଷିବା ପାୱାର ଅଛି, ଘୋଷି ଦବ ନା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ଫୋକସ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ଆପ୍ଲାଇ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଡ ଶିକ୍ଷଣ କଣ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ସେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କେମିତି ହବ, ସେଟା ତ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ସହଜରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଗୁଡିକ ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଲା। ଏମିତି ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କି କଣ ନା ପିଲାଟି ଠିକ କଣ ଜାଣିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଠିକଟା ହଉଛି, ଟିଚର ଜାଣିଶୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଠିକ ଜାଣିছে ନାହିଁ, ଟିଚର ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି, ନାଇଁ ସଡ଼କର ଗଲା ଆସିକି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବା ନା, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ପିଲାଟି କଣ ଜାଣିଛି ବାଁ ପଟେ, ପିଲାଟି କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ବାଁ ପଟେ। ସେତେବେଳେ ଟିଚର କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବାଁ ପଟେ। ତ ଏଥିରେ କଣ ପିଲାଟି ହଉଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ ର କମ୍ବିନେସନ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ, ଭୁଲଟା କଣ ସେ ଜାଣିଛି, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ, ଠିକଟା କଣ ମୁଁ କହିଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ମନେ ରହିପାରିବ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିଚର ହିସାବରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ। ଏଇଟା ଟିଚରଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହୁଏ, ଆଉ ଟିଚର ମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମନେକର ତମେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ କିଛି ଲେଖୁଛ, ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ଭୁଲ ଅଛି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲା ତମକୁ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲେ, ପିଲା କହିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ପିଲା ଯଦି ଠିକ ଜାଣିଥିବେ କହିବେ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲେ, ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲେ କହିବେ। କେବେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବନି ଭୁଲ ଲେଖିବାକୁ। ଯଦି ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ଭୁଲ ହୁଏ, ଭୁଲ ହବ ମଧ୍ୟ, ନା ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଟିଚର ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି।
ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲା ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ରିଅଲ ତମେ ଟିଚର ହେବା ବେଳକୁ ତମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛ ପିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆର ତାଠୁ ଅଧିକା କଥା ଶିଖି ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଲା ଶିଖେ ସେମାନେ ଅପଡେଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତମେ ଅପଡେଟେଡ ହବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି 80 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିକୁ ଆପଣେଇବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଟିଚର ପକ୍ଷେ ପିଲାଟା ପାଖେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସହଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ଟିଚର ଏହା ନୁହେଁ କି ଟିଚର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପିଲାଟି ଯଦି କହିଲା ହଉଛି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ତମ ପାଟିରୁ ୱାର୍ଡ ବାହାରିଲା ଓହୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଓହୋ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଠିକ କରିଦଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣି ହେଲାନି, ଏଇଟା ହଁ ହଉ ମୁଁ ଠିକ କରିଦଉଛି, ଏଇ କଥା ଗୁଡା ଯଦି ତମ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟି କଣ ଭାବିବ ଜାଣିଛ? ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ତ କିଛି ଆସୁନି, ସାର୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସାରଙ୍କୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପିଲା ଭାବିବ। ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ସେ ସିଚୁଏସନ କୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ କରିବ? ସିଚୁଏସନ କୁ ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ ୱେ ଟ୍ୟାକଲ କରିବ। କଣ କହିବ? ଆରେ ହେ ମୁଁ ଜାଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଭୁଲ କରେଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ ତମ ଭିତରୁ ସେ ଲେଖୁଛି ନା ନାହିଁ, କିଏ ତମ ଭିତରୁ ଠିକ ସେ ଦେଖୁଛି ନା ନାହିଁ, କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଭୁଲ କରିଲି। କାରଣ ଭୁଲ କରିଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ତମେ ତାହେଲେ ଠିକ କହିଲ ତ, ତା ମାନେ ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଠିକ ଠାକ ଲେଖୁଛ ବୋଲି। ତାପରେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଦେବି, ଆଉ ଯଦି କହି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ଦେଖୁନ କି ଲେଖୁନ କିଛି କରୁନ। ଯିଏ କହିଦବ ମାନେ ତାହେଲେ ଜାଣିବି ନାଇଁ ତମେ। ତା ପରଠୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହେବେ ଜାଣିଛ? ପୁରା ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି, ପୁରା ଆଟେନସନ ଦେଇକି ଅନେଇକି ରହିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଦେବେ କି, ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା, ସାର୍ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେବି। ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଏଇଟା ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଥାଟା କେମିତି, ସେଇ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତମେ ଜାଣ କି ନ ଜାଣ ତମ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ରେ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ କଥାଟିକୁ ଏମିତି କହିବ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର ଆଟେନସନ 2 ଗୁଣ ଭାବରେ ବଢିବ, ନା କି ତମେ ଏମିତି ୱାର୍ଡ କହିବ ପିଲା ଯାହା ଟିକେ ଆଟେନସନ ଦଉଥିଲେ ତା ବି ଛାଡିଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଉ, ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ଏଇଟା ତ ଆମର ପଢି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ପଢି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ପଢି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ସେଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଇବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କଣ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାଟି ହଉଛି କିନା 50% ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯଦି 80% ବୁଝିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ତା ସହିତ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ କଣ ନା ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ବହିରେ ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି ତାଠୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ କେମିତି ପିଲା ଶିଖିବ। ବହିରେ ତ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇଲା ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ବଟ କୋଉ ଜାଗାରେ, କୋଉ ସମୟରେ, କୋଉ ରୋଡରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, କୋଉ ଜାଗାରେ ବାମ ପଟେ ନୁହେଁ ଡାହାଣ ପଟେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଣ ନା ବହିର ଗୋଟେ ଧାଡିକୁ ଯେମିତି 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ନଲେଜ ପିଲା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତମ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିବ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପରିଚିତ, ଏଇଟା ତ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଟା ତ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଟିଚର ହିସାବରେ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗେଇବ। ତାପରେ ଦେଲା କଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସରଳ ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କରାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କଣ, ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କହିଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଜିଓଗ୍ରାଫିର
ପ୍ରତି ଧାଡିରେ क्वेश्चन आसे व्हाई, काहेकि काहेकि जदि हिमालयटा होची कौन ना गोटे यंग फोल्ड माउंटेन, काहेकि आमर सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेटू आमर उच्चता अच्छी, उच्चता हेके अच्छी, काहेकि आमर ईस्टर्न घाट तुलन रे वेस्टर्न घाटा होची कौन ना गोटे कंटिन्यूअस पर्वतमालाटी, काहेकि ईस्टर्न घाट काहेकि नुहे आमर वेस्ट तुलन रे ईस्ट रे अधिक रिवर गुड़िक फ्लो करती, रिवर गुड़िक तांकर वाटर को डिस्चार्ज करती बे ऑफ बेंगल रे, काहेकि काहेकि समुद्र होची कौन ना काहेकि पोर्ट गुड़िक कथा गुड़ा बुझुताओ, काहेकि पोर्ट गुड़िक ईस्ट रे होचे ना कौन अधिक भितर आसते वेस्ट रे सेते भितर न थांदे, काहेकि काहेकि आमर ताको पेनिनसुला कुहा जाए, काहेकि काहेकि आमर आइलैंड गुड़िक काहेकि लाक्षाद्वीप आइलैंड तादरे केतोटी आइलैंड काहेकि काहेकि होची गोटे एक्टिव वोल्केनो आमर अंडमान रे अछि, काहेकि तमे जानता गोटे सब्जेक्ट हम पढिला बेले पिला जदि हमको काहेकि पचारिला जानिबो हम शिक्षण पूरा सफल चलछि, ठीक ठाक पढ़ा पढ़ी चलछि, एथिपाई पिलांको क्वेश्चन पचारे सुजोग सृष्टि करिवो, बहुत सारा पिला क्वेश्चन पचारिबे, पिलांको भितरे बहुत इच्छा शक्ति थाए जानिया पाए, बहुत आ जो गोटे टीचर हिसाब देखो गोटे क्लास रे पढौछो मने कर गोटे सोलर सिस्टम विषय रे पढौछो किंबा फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस किंबा फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र, फॉर्मेशन ऑफ गंगा नल सुंदरबन डेल्टा एस्चुरी ए सब विषय रे पढौछो जेतेबेले सब सब्जेक्ट रो पॉलिटिकल साइंस रो होची राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, तापर पार्लियामेंट तापर होची कोन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तापर प्राइम मिनिस्टर ई सब विषय रे जेतेबेले भी पढौछो पिला पचारिबे काहेकि सर एटा एमिति कोन पय हला, एमिति हेतिले असुविधा कोन हेतांता, जेतेबेले जानिबो तम शिक्षण सफल होउची, कारण पिला बुझुचंती, पिला हाँ पिला केते पिला अछन हम मन इच्छा खाली पचारि किंतु जानो से मन इच्छा सिना पचारुचंती ताहा द्वारा तमे ताको एक्सप्लेनेशन देई पारुछ ताहाले तार कोन ना तार होची कि ना तार जा बेनिफिट हबो, जो पिला ठीक से बुझुथिबो तार बहुत बेनिफिट होत, तो समस्त को हम साथरे नेकी जिबार अछि, तो जेतेबेले जने पचारिबो ताकू अधिक प्रोत्साहित करिया दरकार, बढ़िया तामे ताली मार से गोटे भलो क्वेश्चन पचारो, समस्त क्वेश्चन पचारे चेष्टा करो, सब जिंस बुझिबा चेष्टा करो, हमको बहिर जेतिक नॉलेज तार 5 गुण अधिक नॉलेज हमको दरकार रहबा दरकार, हम डेजर्ट रो फॉर्मेशन केमते हला, विंध्याचल रो फॉर्मेशन केमते हला, अरावली रो फॉर्मेशन केमते हला, कोटा यंग फोल्ड माउंटेन, कोटा पूरा ओल्ड माउंटेन, हमर काश्मीर वैली, तापर हमर जो वैली गुडी को अछि वैली फॉर्मेशन केमिति होउची, हमर हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट कोन पय एटा हला, के कोन पय एयर कोन पय एरोप्लेन गुडा को होची हमर कोन ना फ्लाई करंती, बहुत हाइट रे फ्लाई करंती कोन पय रॉकेट गुडी को कोन पय पृथ्वी रो रोटेशन, रिवोल्यूशन, पृथ्वी रो ड्यूरेशन, रोटेटिंग रो ड्यूरेशन, ए सब विषय रे हिस्ट्री रे देखना युद्ध कोन पय हला, जेमति एकना गोटे कहार कि गोटे आईएएस अफसर अछंती हाँ ता विषय कहि पारे से कोन ना देखना हिस्ट्री पचारला बेले सेमती ई युद्ध गुडी को सब बेले ई जगह रे कोन पय हेतिला, ई युद्ध रे हबार जे न होइतंता युद्ध ताले कोन प्रभाव पड़िथांता, बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन माइंड भीतर एते क्वेश्चन थिबो जे एते क्वेश्चन जार केबे एंड ही नाही, पूरा एंडलेस, एंड हबोनी केबे पिले सेमिति क्वेश्चन थिबा दरकार, पचारथवा दरकार, ताहाले तमे जो पढौन पाठटी तम पाठटी केते बेले पिलांको मन भीतर सब बेले पय रहि जिवो सेटा तमे चाहिले बुझी परिबो जे पिला एते शीघ्र मन माने जानि गेले मो पाठटी को एते भलो भाबरे अन्य आगे एते भलो भाबरे एक्सप्रेस करि पाउचंती, एते एक्सप्लेनेशन भलो तांकर ए सब होबा दरकार ओ टीचर बुझी पाउछ कोन कहूची, तापर कोन ना शिक्षार्थी माने परस्पर मध्य सेमानक धारणा और ज्ञान संपर्क रे वितर्क करी सिद्धांत रे उपनिमित होबा पई सेमानक प्रोत्साहित करा, माने कोन ग्रुप फॉर्मेशन करी सेमान संगे आलोचना करि पाउछ दरकार, तापर कोन होला
ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବ ମାନେ କଣ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି, ସହଭାଗିତା, କୋରିଲେଟିଭ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୋରିଲେଟିଭ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ କଣ ନଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ତାପରେ କଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ଦେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଟିଚର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେତିକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷଣକୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ମିଳୁଛି, ଲିମିଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଯଦି ସେଇ ଲିମିଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ମୁଁ ସେତିକି ବ୍ୟାପକ କରିପାରିଲି, ନାଉ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଏବେ କଣ ହେଲି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲି। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ମତେ, ସେଇ ସମୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉପଯୋଗ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲିନି, ସେଇ ସମୟ ସେଇ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟାପକ ମାନେ ପାଠକୁ ଅଧିକ ଡାଇଭର୍ସ କରିପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜଣେ ଗୁଡ୍ ଟିଚର? ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ମୋର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଭଲ ହବା ଦରକାର, ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସରେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ FC4 ପଢିଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ନେକ୍ସଟ FC4 କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଡାଉଟ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ। କାରଣ ଡାଉଟ ଯଦି ତମେ ସଲ୍ଭ ନ କଲ, ଡାଉଟ କିଛି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଲ, ତା ପର କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଡାଉଟଟା ତମ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ତ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଡାଉଟ କିଛି ରଖନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାହା ତମେ ପଢୁଛ ଏଠି ତା ଡାଉଟ ତ କିଛି ରଖନି। କାରଣ ତା ଡାଉଟ ରଖିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ନା ପଢିଲା ବେଳକୁ ୟା ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଥିବ, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାର ଅପର ଲେବଲଟା ଆସିବ। ଯଦି ତମେ ଲୋୟର ଲେବଲଟା ଠିକ କରିନଥିବ, ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଯଦି ତମେ ପଡି ଉଠିକି ପଢୁଥିବ ଖାଲି ଚଢିଲା ବେଳେ, ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ପାହାଚ ଆସିବ। ସେଗୁଡିକ କେମିତି ଚଢିବ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ଛୋଟ ପାହାଚ ଗୁଡା ଚଢିବାରେ ତମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଢିଛ, ଗୋଟେ ପାହାଚଟା କେମିତି ଚଢିବ ଜାଣିପାରୁନ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଚଢିବାର ସଠିକ ତରିକା ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ବୁଝିନ ସଠିକ ତରିକା, ତ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ ଚଢିବାର ଅଛି। ଏଠି ତମେ ଘରର ପାହାଚ ଚଢିନ, ଆଗକୁ ତ ପାହାଡ ଚଢିବାର ଅଛି। ତ ସେ ପାହାଡ ଚଢିବ କେମିତି? ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ କୋର୍ସଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର। କାରଣ ତମେ କେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ପଢିଦେବି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜି ତାହା ନୁହେଁ। ତମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିନ, ତମେ ତାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିଛ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ତମେ ଯାହା ବି କରିବ ତମର ସେଥିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଥିବା ଦରକାର ରହୁଥିବ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା ଆଜିର କ୍ଲାସର। ତ ଆଇ ହୋପ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। FC4 ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଥର ପଢିବା FC5 ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ ଏଜୁକେସନ। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।